स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ थोड़ी जी ताकत बल भी मिले भावें वो हारे ने, पर वड्डी गल ये है कि वह पार्टी जिसका जन्म थोड़े साल पहला ही होया और बड़े ही जोशो खरोश के नाल पार्टी आई सी, एकदम अजिहा की हो गया कि वह पार्टी हुण लगातार हाशिए वल जा रही है। इस ते विचार चर्चा करांगे। साडा खास मेहमान मौजूद ने। सब तो पहला जान पछाण करा दईए फिर अगे वधिया। विनीत जोशी साहब मौजूद ने, सकत्तर ने पंजाब बीजेपी के। विरसा सिंह वलटोहा साहब मौजूद ने, बुलारा ने श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू ने। डॉक्टर तारा सिंह संधू साहब बुलारा ने पंजाब कांग्रेस के। जसतेज सिंह जी बुलारा ने आम आदमी पार्टी के। प्रोफैसर मनजीत सिंह जी सियासी माहर ने। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। मैं शुरुआत जसतेज जी थोड़े तो ही करांगा क्योंकि पहला मैं थोड़े तर्क सुन लिए फिर आप अगे बढ़ते हैं। गुजरात दे विच अजिहा की होया कि जिहड़े नतीजे आए ने उहदे विच हैरान करने वाले तत्थ जिहड़ा सामने आया वो ये है कि नोटां दे नालों भी घट वोटां तुहाडे उम्मीदवार नूं पईआं ने। सारे उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा सके। देखो पहली गल तां जे देखिया जाए साडी पार्टी सिर्फ 5 साल पुरानी है, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ 3 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੋਆ। ਭਾਵੇਂ ਗੋਆ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ ਆ। ਸੋ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਂਗੇ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਚਾਂਸਿਸ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਬਟ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਨਹੀਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, थोड़ा क्लैरिटी हो जाए ना। पंजाब मतलब पंजाब विधान सभा चोण थोड़े वास्ते ज़्यादा जरूरी सी, गुजरात इस करके तुसीं ढिला छड्डिया। असल च विधान सभा सानू उम्मीद सीगी असीं ज़्यादा चंगा करांगे, फिर तां करके असीं उस ਵੇਲੇ डिसाइड कर लिया सी 110% कर लिया सी असीं गुजरात सारे लड़ांगे। ठीक है। फिर जदों असीं देखिया कि ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ नहीं चंगा कर सके ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ 30 ਜਾਂ 32 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਜੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? नहीं, दिल्ली तक सीमित हाँ, पंजाब च आ गए, गोवा च आ गए, बट उस तो बाद फाइनैंशियल देखो, फाइनैंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स एक बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ है। बिना फाइनैंसिस दे तुसी ट्रैवल भी नहीं कर सकते या तुसी एक चोणां भी नहीं लड़नियां बहुत औखी हैं। पंजाब दी इलैक्शन जदों आपां लड़ी है, पंजाब दी इलैक्शन थोड़ी पार्टी ने लड़ी है, तां फाइनैंसिस कित्थों आए? देखो पंजाब लड़न वास्ते साडे कोल सीगा एक बकायदा एक फंड सीगा जेड़ा कि नाले जेड़ा पंजाब च खर्च हो गया, बचिया नहीं फिर नतीजा तो बचिया नहीं। ठीक, चलो मैं वापस आना। विनीत जोशी जी, सब तो वड्डा सवाल ये सीगा कि आम आदमी पार्टी जदों बनी सी उदों जिहड़ा उबाल एक नवीं क्रांति, एक वखरे अंदोलन की गल, वखरियां नीतियां की गल जो सारिਆਂ ਨੂੰ पसंद भी आई, दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ सरकार भी बनी। जिस तरह जसतेज जी कहते हैं इत्थे असीं मुख विरोधी पार्टियां, गोवा ਦੇ ਵਿੱਚ भी साडी शमूलीयत है, पर गुजरात ਦੇ ਵਿੱਚ अजिहा जादू नहीं चल पाया। ਉਹਦਾ रीजन ये सी इन्हां ने दिलचस्पी नहीं ਲਈ, फाइनैंशियल क्राइसिस सीगे। ये ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ठीक है गल? देखो गल ये है कि बई जसतेज जी जो कारण दस रहे ने वो उन्होंने पार्टी बुलारे वजों तो असी ठीक मन सकते हैं, और इस च भी कोई शक नहीं है कि जिस तरह आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी गिरी है उस तो बाद इन्हों की फंडिंग भी जी है ऑलमोस्ट बंद हो गई है। मैं अगर गलत नहीं है तो लगभग महीना 1.5 महीना पहले केजरीवाल साहब की अपील है भी 100 रुपये भी डोनेट करो क्योंकि साढ़े को फंड्स मुक रहे हैं। तो फंड तद मुकते हैं जब लोगों का तुरंत प्रति विश्वास हटता है या सपना टुटता है। सो ये गल ठीक हो सकती है, पर एक गल मैं करना चाहूँगा, देखो क्या होंदा है कि जद असी सियासी मैदान चाहते हैं, जद असी सियासी लड़ाई चाहते हैं, उस वक्त जब असी लोगों के उपर किंतु परंतु करते हैं तो लोग तुहानूं पुछते हैं। जब तक तो गल आंदी सी असैंबली दी या बाकी गल्लां दी,
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਔਰ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੋ ਤਾਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਂਕਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਲੜਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਆਂਕਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ परिस्थिति के अंदर फिर ये गल तो इंपॉर्टेंट है, जब तुसीं कहंदे हो असीं प्रिंसीपल ओपोजिशन पार्टी है, पंजाब की सब तो वड्डी ओपोजिशन पार्टी है, लीडर ऑफ ओपोजिशन साडा हैगा, तो फिर पंजाब के अंदर तुहानूं लोगों ने लोकल बॉडी चुनाव च नकार क्यों दिता? देखो गल इत्थों नहीं शुरू होंदी, विधान सभा चुनाव होए किन्ने होए, हले 10वां महीना चलिया, हले 9 महीने कंप्लीट हो, 10वां महीना शुरू होया हले, और उहदे विच एक गुरदासपुर लोक सभा का उप चुनाव आंदा है, उहदे अंदर तुहाडी जमानत जब्त होंदी, जमानत तो भी आधी वोटां पैंदियां, और उस बाद म्युनिसिपल चोणां आंदियां, थोड़ा बुरा हाल है। चलो मन लैने हैं, जसतेज जी कह देंगे कि साडा माझे और दुआबे के अंदर होल्ड नहीं है, लेकिन जे मैं गलत नहीं हाँ तो इन्हां दे प्रधान भगवंत मान जी संगरूर तो चोण लड़ते हैं जी, इन्हां दे थल्ले दिड़बा, चीमा, खनौरी तो मुणक, ये 4 आए हैं जी, ये दस दिन भी इन्हां दे कोई सीट उत्थे जित्ती है, ठीक है। फिर भीखी मालवे तो होल्ड है ना जी, मानसाइया साहब जड़े ने लगभग 70,000 वोटां पईयां सी, शायद इन्ना ही पईयां सी, उन्हां दे भीखी दे अंदर एक सीट नहीं मिली। बीबी बलजिंदर कौर को तगड़ा बोलते हैं, तगड़े बुला रहे हैं अपने ऑपोजिशन लोगों का, चंगी तरह जिवें कहंदे ने जी तय ला देंगे ने। बीबी जी दसो अपने इलाके च की होया, तो कैंडीडेट भी पूरे ना मिले, ठीक है। सो इस तरह ही जे तुसीं आ जाओ फुलका साहब लीडर ऑफ ऑपोजिशन रह गए ने, मुल्लापुर दाखा, ठीक है, उत्थे भी इन्हां दा कोई कैंडीडेट नहीं जित पाया जी। फिर खैरा साहब जिन्हां ने तो पूरा जिवें पंजाब दा पूरा भार उन्हां दे उपर है सारी चीज़ां ठीक करन दा, ओ खैरा साहब दा भी देख लो, एक सिर्फ बंदा उत्थे जित्तिया, शायद फेस से बच गई। पाव है कि गल सिर्फ पैसे दी नहीं है, गल फाइनेंशियल क्राइसिस दी नहीं है कि जिथे तुहाडे अपने एमएलए ने उत्थे तो उन्होंने चोण लड़नी सी, जिथे लोगों ने 70-70 50,000 वोटां दित्तियां, उत्थे भी तुहानूं 0 लोगों ने हां भी 9 महीने च जिहा की हो गया कि लोग टुट गए, लोग किते ना किते तुहाडे काम करन तरीके तो, तुहाडी आइडियोलॉजी तो परे हट रहे ने। पहले लोक सभा चुनाव और हुण म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चोणां गवाह है। वैसे तो जड़ा हिमाचल और अपना गुजरात ने भी सब कुछ दस ही दिता है। ठीक है, मैं गुजरात ते दोबारा जाना चाहूँगा, पंजाब आप छेड़ांगे जरूर। जसते जी मैं एक सवाल पुछना थोड़े तो भुल गया, तुसीं कहा कि गुजरात दे विच असीं जोर नहीं लाया, फिर मैनूं ये नहीं समझ आता जब तुहानूं तुसीं जोर नहीं लगाया, फिर ये उम्मीदवार खड़े कीते ही क्यों? सिर्फ हराण के लिए खड़े किए, उन्होंने जमानत जब्त हो गई, उन्होंने पैसे खराब हो गए, उन्होंने मैन पावर खराब हो गई, उन्होंने साख खराब हुई। हाँ जी, वो चीज़ों की जरूरत सी। ये तुसीं चंगा सवाल किया। हाँ। देखो जब असीं अनाउंस करता सीगा उस वेले भी बहुत लोगों ने जोर लगाया, जिहड़ियां रैलियां शुरू कीतियां सी केजरीवाल जी ने पंजाब दे रिजल्ट तो पहला, उन्हां च बहुत हंगारा भी बहुत मिलिया। हुण पार्टी दे सामने मतलब सवाल ये सीगा कि भी हाँ जी पूरा तो पूरा विड्रॉ कर जाइए या नहीं। फिर उत्थे जो मैनूं पता लगे, क्योंकि मैं पंजाब दा बुलारा, जो मैं पता किया कि मेन प्रॉब्लम ये आ रही सी कि जेडे वॉलंटियर्स ने जोर लगाया सीगा वो कहंदे सी नहीं सानू लड़ना है, ठीक है, ते तां करके असी मतलब एक उन्हां दी गल रखी कि भी हाँ जी ठीक है, जे तुसीं लड़ना चाहुंदे हो, जे तुहाडे जज्बा हैगा, तुसीं ये देखो ना कि पंजाब दे नतीजा ने मोह भंग कर दिता। नहीं, अलाउ मी टू कंप्लीट। हाँ दैट इज ट्रू। सी अज असी आम आदमी पार्टी दे गुजरात बारे अज असी इलैक्शनस तो बाद कर रहे हैं, पर उस तो पहला कदे मीडिया ने भी नहीं ये गल चक्की कि हाँ जी असी गुजरात च भी लड़ रहे हैं। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਲੜਨ ਦਾ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ कि जे असी एक हुंगारा जिवें पंजाब च सानू जे प्रॉपर मिलदा ते असी होर पावर आंदी कि असी गुजरात च भी लड़ीए। हुण तुसीं ये देखो कि मीडिया बस एक सेकंड मैं एक सेकंड ले ला जसते जी, तुसीं ये कहा कि साडे कोल फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल दी घाट आ गई सोर्सेस दी, तां करके तुसीं गुजरात चों मनोबल भी टुੱਟਿਆ। मैनूं एक गल दस दो ना, सिर्फ पंजाब जितण तो बाद खजाना किहड़ा तुहाडे हत्थ लग जांदा जिहड़ा तुसीं गुजरात च वरतदे? दैट इज ट्रू। देखो खजाना सिर्फ मतलब पंजाब दे लोकां दा पैसा गुजरात च वरतना सी। हाँ, मैनूं कंप्लीट तो कर लैण दो। देखो पंजाब दे विच ये नहीं हैगा कि असीं सारा दा सारा पैसा ही लगाता। एक लोकी अपने आप भी अगे आए। देखो 28 लाख लिमिट 40 लाख लिमिट हुंदी है, ठीक है, 28 या 40 लाख हुंदी है। लोगों का आपदा पैसा भी लगता है, एंड जो लोगों लगता हाँ जितने के चांसेस लोग पैसा भी लगाते हैं। सो बट गुजरात दे विच सानू मतलब असी सिर्फ ते सिर्फ साडे वॉलंटियर्स कह सकते हैं कि ये नतीजे जिहड़े पंजाब दे आए उहदे करके लोकां दा मोह भंग होया गुजरात दे विच, उत्थे पैसे दी कमी। इज अ वेरी रॉन्ग वर्ड। लोकां दा एक तुसीं खुद कहा कि जदों तुहाडी ओ हल्लाशेरी मट्ठी पै गई, तुसीं ओ हीला नहीं कीता कि गुजरात दे विच तुसीं लड़ सको। उस ते मैं नहीं कोई टिप्पणी दे सकदा। नहीं तुसीं खुद कहा ना, नहीं मैं वर्ड नहीं यूज कीते, मैं क्या लोगों का मनोबल टुੱਟਿਆ, ठीक है। एंड तुसी ये देखो काइंडली कि
ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਫਾਈਟ ਸੀਗੀ ਮੋਦੀ ਵਰਸਸ ਰਾਹੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ 30 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 33 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਨੋ ਡਾਊਟ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਡਰ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਨੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਡਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਨੋਟਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਨੋਟਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ 5 ਲੱਖ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆંકੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ 2200 2-2000 ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਨਾ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨੋਟਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਦੀ ਜੇ ਇਨ ਸਮਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਬੈਟਲ ਸੀ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤਕੜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਤੁਰ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਜਨਰਲੀ ਡਾਊਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹਵਾ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਜਾਣੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਬਾਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਵੀ ਹਵਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਕਾਡਰ ਬੇਸ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਆ, ਨਵੀਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 28 MLA ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ, है ना जी 2013 'ਚ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 67 ਲੈ ਜਾਂਦੀ 17 'ਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿੱਤੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਪੈ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਆਈਡੀਆ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੱਲੇ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਿਸਿੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1 ਫੰਡ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ। ਫੰਡ ਤਾਂ ਤਕੜਾ ਹੋਊ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਤਕੜੀ ਹੋਊ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਊ, ਉਹ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕੋ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਵਰਾਜ, ਜਿਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਤਾ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਐਂਟੀ ਸਵਰਾਜ ਹੋਈ, ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਿਲੂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇੰਨਾ ਵਧਾਤਾ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗੜਾ ਲੋਕਪਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਸਤੇਜ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਆ ਬੜੇ ਆਨੈਸਟ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੰਬਾਈਨ ਨੇ, ਇਸ ਡੀਓ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਾਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਲੈਟ ਅਸ ਬੀ ਫੇਅਰ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪੋ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਕਾਡਰ ਤੇ ਬਿਲਡ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਿਲਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਨਿਗਾਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੋਟ ਤੇ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸਲੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਰਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ। ਇੱਕੋ ਵਾਹਦ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਫਨੋਮੇਨਨ 'ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਅਰੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ
ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਥਿਉਰੀ ਦਾ ਗੈਪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ VIP ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹ VIP ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ 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 ਡਿੱਗਦਾ ਹਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਕਿ 33 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਉਹ 33 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 450 ਵੋਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 550 ਆ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਾਲਾ 2200 ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਫਨੋਮਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸਟੀ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਸੀਗਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ ਵੜ ਗਏ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲਾਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ 100 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਦੂ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਝੂਠ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚੱਲੂ? ਏਡੇ ਏਡੇ ਨਾਅਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਹੁਣ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜੀ? ਇੱਕ ਵੈਗਨਾਰ ਜੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੈਗਨਾਰ ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ। ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ MLA ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ 20 ਚੁਣੇ, ਤੇ 20 ਦੇ 20 ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉਂਸਸ ਵੱਧ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਆ ਮਾੜੀ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਬੜੇ ਦਿਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਪਸੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ MLA ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਡਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜੂ, ਜਦੋਂ ਕੇਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜੂ, ਜਦੋਂ ਵਰਕਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ? ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 3.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੜੇ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ 32 ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ 4 MP ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 5ਵਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚਲਾ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਸੀ? ਨਾ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਢਕੌਂਸਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਊਨ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਊਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ MC ਦੀ 1 ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ 35 ਵੋਟ ਨੂੰ 1 ਹੈ ਝੁੱਗੇ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, 3 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਚੋਂ 3 ਚੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ 39 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਜਿੱਤਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਜਿੱਤਦਾ MC। ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਵਾਪਸ, ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਵਾਪਸ। ਵਲਟੋਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਸਤੇਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਸਿੱਧਾ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਾਇਦ ਵੋਟਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਯੈਸ, ਦੇਖੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਮਿਊਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਐਨੀ ਅਦਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ is far better than ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜਸਤੇਜ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਬਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਸਤੇਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵਧੀਆ, ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਪਾਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਦੇਖੋ, ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਗਨੇਸ਼ ਮਵਾਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਗਨੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਸਰ। ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਗਨੇਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਉੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵੌਇਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤ ਜਿੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਨਾ ਜਿੱਤਣ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਗਨੇਸ਼ ਜਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਰੁਲ ਜਾਏਗੀ ਵਿੱਚ। ਵਿਨੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਿਨੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ, ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਆਖਿਰ 'ਚ ਜੋ ਮਤਦਾਤਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਦਾਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਕਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 29 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, 182 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ 5ਵੀਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆਪਣੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਜਦ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਡੇਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਸ ਮੈਂਡੇਟ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰੇ ਗਏ ਹੋ। ਕਮਿਊਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਕਾਰਤਾ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ 'ਚ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂਡੇਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹਲ ਕਰਾਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਣਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗਾ,
ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਲਜੀ ਵਿੱਚੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਿੱਚੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ। ਚਲੋ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆ ਜੀ, ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਸਿਆਸਤ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਵਰਾਜ ਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ACB ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਨਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ BJP ਕੋਲ 750 ਕਰੋੜ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 450 ਕਰੋੜ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਰਸ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਤਲਬ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ VIP ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਨਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲੋ ਤੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000-1200 ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਰਚਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਨਰ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਮਿਲਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਬਟ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਆ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਨਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਗਏ, ਹਾਂ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਕ ਅਟੈਕ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਟੈਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕਸ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਸ ਇਹ MC ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, MC ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ 2 ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਲੇਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਅਸਲੀ ਦਲੇਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰੂਲ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਐਂਡ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵਰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਨੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ 414 ਵਾਰਡ ਸੀ ਕੁੱਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹ 94 ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 1 ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਉਹ ਤਾਂ 94 ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਇਹ 1 ਜਿੱਤਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੋਰਲੀ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਮੋਰਲੀ ਹੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਫਟ ਦੇ ਕੇ ਹਟੇ ਕਿ MC ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਵਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅੰਤਮ ਸਾਹ ਤੱਕ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਆਪਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਲਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਡੇਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਚੱਲੇਗੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਛੱਡੋ, 94 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਗੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਸਰ। 94 ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ,
ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਆ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਚੁਣੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਆ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਚੁਣੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾਣਾ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿਖਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਜਾਂ 14 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਵਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਬਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੋਟ ਮੇਰੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਗਿਵ ਦਿਸ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਟੋਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਐਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨਵੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੜਨਾ ਹੀ ਲੜਨਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਨਵੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮੀ ਛੱਡਦੀ ਮਤਲਬ ਵੋਟ ਪਾਵੇ ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੂੰਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਚ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਬੰਦਾ ਬੇਗੋਵਾਲ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਬੇਗੋਵਾਲ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਫਿਰ ਵੋਲਟੋਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇ ਵੋਲਟੋਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਗਾਈ ਸੀ ਵਲਟੋਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣਾ ਪਿੱਠ ਥਾਪਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਸੀਗਾ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਉੱਧਰ ਗਏ ਮਲਾ ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਫਾਈਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ GT ਰੋਡ ਹਾਈਵੇ ਰੋਕਤਾ ਇਹ ਕਰਤਾ ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚਣੇ ਚਬਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕਿਤੇ ਭਾਵੇਂ DC ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਪਬਲਿਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇੰਨਾ ਸੌੜਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਰਿਆ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹਾਰ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਵੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹਾਰ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਕੀਤਾ
ਜਿੰਨੀਆਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਵਾਏ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੋਲੀ ਚਲੀ ਹੈ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਲਓ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਸੀ ਵੋਟਰ ਰਾਹੀਂ ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਕੇ 100 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਅਹੂਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜੋਸ਼ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਸਾਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਚ ਕੀ ਕਰ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਲਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ, ਔਰ ਉਂਗਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਚੁੱਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰੇ ਵੜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1975 ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ MLA ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਸਿਆਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੌਟ ਪੱਕਾ ਪੂਰਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੇਡਰ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਗੇ ਸਾਰੇ ਸਧਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਬੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਹੀਜ ਪਿਆਜ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੇਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MC ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਾ, ਬੰਦੇ ਨਾ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਝੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ? 25%। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੜੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਖੜੀਆਂ? 33%। ਤੇ ਹੁਣ 8% ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਬੜੇ ਬੁੜੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਦੇ ਕੇਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਵਲੰਟੀਅਰ ਤਾਂ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਰ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਮਰਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਏ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਸਾਹਿਬ ਆਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ, ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਆਨਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਜਿੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਜਸਤੇ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। MC ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ MLAs ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਿ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਖੈਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਯੈਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਡੋਬ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਿਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। 16 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, 16 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹਤਾਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ,
ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਥੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਡਰ ਹੈ ਉਹ ਹਤਾਸ਼ ਹੈਗਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਹੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਦਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਨ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨ 'ਚ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਨ 'ਚ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਡੁੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤੇਜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਸੋਮੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮਤਾਲਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਲਦੀ ਥੋੜਾ। ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 2014 ਦੀ ਜਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲੋਕਪਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। 2015 ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਗਪਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। 2014 ਚ 2014 ਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀ, 2015 ਚ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। 2014 ਚ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੱਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਸਰ, ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਲੋਕਪਾਲ ਤੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। 2014 ਸਰ ਲੋਕਪਾਲ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਓ। ਟੋਕੋ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਟੋਕੋ ਨਾ। 2014 ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੇਗਾ। 2015 ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਜੋਗਪਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਲੋਕਪਾਲ ਸਰ ਕੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਹੀਂ, ਐਲਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਲੋਕਪਾਲ ਡਰਾਫਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸੋਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਆਖਰ ਚ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਸਰ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਨਾ ਸਰ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਸਟੇਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਮਰਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਖਲਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਬਲੌਕੇਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੇ ਰੱਖਿਆ। 25 ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, 25 ਸਪੌਟ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ, 25 ਸਪੌਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਮਾਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ, ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਵਿਨਿਤ ਜੀ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਤਾਸ਼ ਔਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਥੱਲੇ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੋ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਚਿੰਤਨ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।